Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Jaya Prabhupada, Prabhupada Jaya Prabhupada, Jaya Jagat Guru Srila Prabhupada, Jagat Guru Srila Prabhupada, Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale
स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு வீரபத்ர பிரபு அவருடைய அப்பீரன்ஸ் டே, அவதார நாள். ஸோ அவரை பற்றி ஒரு 4 வார்த்தை பேசலாம் இன்றைக்கி. வீரபத்ர பிரபுன்னா உடனே நமக்கு சிவனடியார்களில் ஒருத்தரான வீரபத்ரர் தான் ஞாபகம் வரும். ஆனால் இவர் வேறு. நம்ம பேசுகிறது கௌடிய வைஷ்ணவ பரம்பரையில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பக்தர், பகவானுடைய அவதாரம் ஆக்சுவலாக. ஸோ வீரபத்ர பிரபுங்கிறவர் அவரை வீரச்சந்திர பிரபுன்னு சொல்லுவாங்க, சிலர் வீரபத்ர பிரபுன்னு சொல்லுவாங்க. அவர் யார் அப்படின்னா, நித்யானந்தருக்கும் வசுதாவுக்கும் பிறந்தவர். நித்யானந்தருக்கு அவருடைய இன்னொரு மனைவி ஜானவா. ஸோ இவர் வசுதாவுக்கும் நித்யானந்தருக்கும் பிறந்தவர். ஜானவா மாதாவை தன்னுடைய குருவாக ஏற்றுக்கொண்டவர். ஸோ அவர் பகவானுடைய அவதாரம்னு சொல்லலாம். க்ஷீரோதகஷாய விஷ்ணு. அவர் வீரபத்ரராக அவதாரம் எடுத்ததாக சொல்லப்படுகிறது. அதனால் இவர் மகாபிரபுவுக்கும் இவருக்கும் வேறுபாடு எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கிருஷ்ணருடைய ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படிங்கிறது பலராம். அவர் மூல சங்கர்ஷணன் என்றும் அழைக்கலாம். முதல்ல வந்த சங்கர்ஷணர். ஸோ அந்த பலராம் தான் நித்யானந்த பிரபுவாக வராரு. மூல சங்கர்ஷணருக்கு அப்புறம் நிறைய விரிவாக்கங்கள் கடைசியில் புருஷாவதாரங்கள், காரணோதகஷாய விஷ்ணு, கர்ப்போதகஷாய விஷ்ணு, க்ஷீரோதகஷாய விஷ்ணு, இந்த 3 அவதாரங்களுமே புருஷாவதாரங்கள். அதில் க்ஷீரோதகஷாய விஷ்ணு அவருடைய அவதாரம்தான் வீரபத்ரர். ஸோ நித்யானந்தருக்கு அவர் பிள்ளையாக பிறக்கிறார்.
அவர் வந்து கார்த்திக் மாதத்தில் கிருஷ்ணபக்ஷ நவமி இன்றைய தினம் அவதாரம் செய்தார். ஸோ அதனால் பொதுவாகவே வைஷ்ணவர்களுடைய பக்தர்கள், அதுவும் பகவானுடைய சாக்ஷாத் விஷ்ணுவினுடைய அவதாரமாகிய வீரபத்ர பிரபு அவருடைய அவதார நாளை நாம் வந்து அவரை பற்றி சில வார்த்தைகளை பேசி, ஆக்சுவலாக ஒருத்தருமே இதை வந்து வீட்டிலேயே ஒரு சின்ன கீர்த்தனை பண்ணி அவரை வழிபாடு செய்து அவருடைய ஆசிகளை பெற்று பக்தியில் முன்னேறுவதற்கு இந்த மாதிரியான தினங்கள் நம்ம அனுஷ்டானம் செய்கிறோம். ஸோ இவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய இந்த ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் அதை வந்து உலகம் முழுவதும் பரப்புவதற்கு அவர் என்னால் ஒருத்தரால் முடியாது, நிறைய பேர் சேர்ந்து எல்லாரும் ஒத்துழைத்தால் இதை வந்து வெகு வேகமாக பரப்ப முடியும்னு சொல்லிட்டு பல கிளைகளை நிறுவினார், பிரான்ச்சஸ். அதில் நித்யானந்தருடைய பிரான்ச் வந்து ரொம்ப மெயின் பிரான்ச். நித்யானந்தர் வந்து ஆதி குரு என்று சொல்லப்படுகிறார். அவருடைய பிரான்ச்சில் அதில் வந்தவர் தான் இவர் வீரபத்ர பிரபு. அவர் வந்து மகாபிரபுவுடைய பக்தி இயக்கம் அதில் பிரதானமான தூணாக இருந்தவர் வீரபத்ர பிரபு. அவருடைய கருணையினால்தான் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் கௌரங்கா நித்யானந்தா என்று எல்லோரும் கௌரங்க மகாபிரபுவையும் நித்யானந்தரையும் பாடி மகிழ்கிறார்கள். ஸோ இந்த நாமம் எல்லோரும் உச்சரிப்பதற்கு காரணமாக இருந்தவர் வீரபத்ர பிரபு. அவர் பகவானாகவே இருந்து எப்படி மகாபிரபு சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணராக இருந்தவர் மகாபிரபுவாக தோன்றினாரோ, அதுபோல் வீரபத்ர பிரபுவும் க்ஷீரோதகேஷாய் விஷ்ணுவினுடைய அவதாரமாக உருவெடுத்ததனால் அவர் வந்து உள்ளே பகவானாக இருந்தாலும் அவருடைய வெளிப்புற வாழ்க்கை, அவருடைய செயல்பாடுகள் அதெல்லாம் ஒரு சாதாரண எளிய பக்தனை போன்று வாழ்ந்தார். அதுவும் குறிப்பாக பணிவு, அதில் ரொம்ப எக்ஸாம்பிளரி. அவ்வளவு ஒரு எளிமையான பக்தனாக வாழ்ந்து இந்த உலகத்தில் இருந்தார் அவர். கொஞ்சம் கூட அவருக்கு கர்வம் என்றதே அறவே கிடையாது. ஸோ இவ்வாறு எப்படி நித்யானந்த பிரபு அனைத்து நற்குணங்களையும் படைத்தவராக இருந்தாரோ, அதுபோல் வீரபத்ர பிரபுவுக்கும் எல்லா நற்குணங்களும் அவரிடம் ஒருங்கிணைந்திருந்தது. ஸோ கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி அவர் வந்து வீரபத்ர பிரபுவுடைய பாதங்களை பற்றி கொண்டு அவரை வேண்டி அவருடைய ஆசையுடன் மகாபிரபுவை பற்றி சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் சிறப்பாக அவரை பற்றி எழுத வேண்டும் என்பதற்காக இவரை வழிபட்டு வணங்கி அதன் பிறகு அவர் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தை எழுதினார். ஸோ இவ்வாறு ஒரு
மெயின் பில்லர், பிரதான தூணாக இருந்தவர் வீரபத்ர பிரபு. ஒரு தரம் ஜானவ மாதாஜி அவங்க ஜெகதானந்த ஆச்சாரியா அவருடைய வீட்டுக்கு போயிருந்தாங்க. அவர் சாந்திப்பூரில் ஜமாத்பூர்னு சொல்லிட்டு ராஜ்போல் ஹட்டா, அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமம். அதில் வாழ்ந்து வந்தவர் ஜெகதானந்தா. ஸோ அவரை பார்க்கறதுக்காக ஜானவ மாதா அவங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க. அங்கே போய் ஜானவ மாதாவுடைய கருணையினால் அவர் ஜதுநந்தனா ஆச்சாரியார் அவர் பேர். அவர் ஒரு மிகப்பெரிய பக்தராக மாறிவிட்டார் ஜானவ மாதாஜியுடைய கருணையினால். அவருடைய மனைவி, ஜதுநந்தனாவுடைய மனைவி, அவங்க ரொம்ப பணிவுடன் தன்னுடைய கணவருக்கு சேவைகளை செய்து வந்தார். அந்த பெண்மணிக்கு 2 புதல்விகள், ஸ்ரீமதி என்று ஒரு பெண்ணும் நாராயணி என்று ஒரு பெண்ணும், 2 பெண்கள். அந்த பெண்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு அழகு பார்க்கவே முடியாது. அபரூபமான ஒரு அழகு படைத்த 2 பெண்களுமே எல்லாராலும் போற்றப்பட்டார்கள். அந்த 2 பெண்ணையுமே ஜானவ மாதா ஜதுநந்தனாகிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி, நீங்கள் உங்கள் 2 பொண்ணையுமே வீரபத்ர பிரபுவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக் கொண்டாங்க. இது பக்தி ரத்னாகராங்கிற நூலில் நரஹரி தாக்கூர் அவர் எழுதியிருக்காரு. இந்த ஸ்ரீமதிங்கிறது ஆக்சுவலாக விஷ்ணுவுக்கு ஸ்ரீதேவி, பூதேவி, நீலாதேவி என்று 3 கன்சார்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அதில் ஸ்ரீதேவி என்பது பிரதானமான கன்சார்ட், லக்ஷ்மி. இந்த ஸ்ரீதேவி இந்த ஸ்ரீமதி என்கிற பெண் ஸ்ரீதேவியினுடைய அவதாரமாக வந்தவள். ஸோ ஜதுநந்தனா ஆச்சாரியா அவர் 2 பெண்களையும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு மாப்பிள்ளையே தன்னுடைய குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார். ஸோ வீரபத்ர பிரபு ஜதுநந்தன ஆச்சாரியாவுக்கு அவர் குருவாக விளங்கினார். அதுபோல் ஸ்ரீமதி, நாராயணி இவங்க 2 பேருமே ஜானவி மாதாஜினால் அவங்களுக்கு சிஷ்யர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டார்கள். வீரபத்ர பிரபுவுக்கு ஒரு சகோதரி, அவங்க பேர் கங்காதேவி. அவங்க சாக்ஷாத் கங்காவே. அவங்களுடைய கணவர் அவர் சந்தனு மகாராஜருடைய அவதாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இது வீரபத்ர பிரபுவுடைய ஜதுநந்த ஆச்சாரியனை அவரை சந்தித்து அவருடைய பெண்களை மணந்து கொண்ட சம்பவம். அதுக்கப்புறம் வீரபத்ர பிரபு அவங்க தாய் வசுதா கிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்து, நான் விருந்தாவனத்திற்கு யாத்திரையாக போகணும் அப்படின்னு வேண்டிக் கொண்டார். அவங்க பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அவர் விருந்தாவன யாத்திரைக்கு கிளம்புறார். ஸோ முதல்ல போக வழியில்
சப்தகிராம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போய் உத்தாரணதத்தா அப்படிங்கிற ஒரு டிவோட்டி அவரை முதல்ல சந்திக்கிறார். அவருடைய புதல்வர் பெயர் ஸ்ரீனிவாச தத்தா. ஸோ ஸ்ரீனிவாச தத்தா இவர் வீரபத்ர பிரபு வந்திருக்கிறத கேள்விப்பட்டு அவரை உபசரித்து தன்னுடைய தந்தையின் வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றார். அதுக்கப்புறம் அங்கே சப்தகிராம்லேருந்து கிளம்பி சாந்திப்பூருக்கு வரார். அதே போல் அத்வைத ஆச்சாரியுடைய புதல்வர் கிருஷ்ண மிஸ்ரான்னு பேர் அவருக்கு. அவர் வீரபத்ர பிரபுவை வரவேற்று அத்வைத ஆச்சாரியருடைய இல்லத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. அத்வைத பவன். அதன் பிறகு அம்பிகா கால்னால் கௌரிதாஸ் பண்டிட் அவர் வீட்டுக்கு போகிறார். இந்த மாதிரி பல இடங்களுக்கு அவர் யாத்திரை மேற்கொண்டு பக்தர்களை எல்லாம் சந்தித்து ஹரிநாமத்தை கீர்த்தனம் செய்து இவ்வாறு ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை எல்லா இடத்திலும் பரப்புவதற்கு அவர் மூல காரணமாக இருந்தார். அங்கே அம்பிகா கால்னால் ஹிருதய சைத்தன்ய பிரபு அவரை மீட் பண்ணி அவர் வீரபத்ர பிரபுவை மரியாதை செய்து வணங்குகிறார். அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துக்கெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு கடைசியில் நவத்வீப்புக்கு ஜெகநாத் மிஸ்ரா அவருடைய வீட்டுக்கு வரார். அவங்கெல்லாம் நித்யானந்த பிரபுவுடைய புதல்வர் வீரபத்ரர் வந்திருக்காருன்னு கேட்ட உடனே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு மகிழ்ச்சியுடன் அவரை வரவேற்று சில காலம் அவங்க வீட்டில் இருந்தாங்க. அதுபோல் பல இடங்களுக்கு அவர் யாத்திரை போனார். மெயினாக வங்காளத்தில் பல இடங்கள். ஸ்ரீகண்டாங்கிற இடம் ரகுநந்தன் மகாபிரபுவுடைய அவர் அசோசியேட்டு. அவங்க வீட்டுக்கு அங்கே ஸ்ரீகண்டாவுக்கு போனார். அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியாவுடைய வீடு ஜாஜிகிராம்ங்கிற இடத்துல. அப்புறம் கட்டுவாக்கு போனார். அதுக்கப்புறம் புடாய் கிராம் அப்படிங்கிற இடத்துல கோவிந்த கவிராஜ் அப்படிங்கிற ஒரு பக்தர் அவரை சந்திக்கிறார். கடைசியில் கேத்தூரிக்கு போகிறார். கேத்தூரிங்கிறது ரொம்ப பிரபலமான ஒரு இடம், இன்றைய பங்களாதேஷில் இருக்குது. நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் அவர் அவதரித்த இடம். அங்கே நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் இவர் வீரபத்ர பிரபு வந்திருக்காருன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவரை வரவேற்று அங்கே ஒரு பிரமாதமான சங்கீர்த்தன உற்சவம் நடத்தினார். எல்லாம் ஊர்லேருந்து ஜனங்கள் திரண்டு வந்திருந்தார்கள். கேத்தூரிங்கிறது இந்த கீர்த்தனம் ஃபெஸ்டிவலுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ். ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசியில் விருந்தாவன் போகிறார். விருந்தாவன் போகிற வழியில் பல இடங்களில் தங்கி அங்கே பல நாத்திகர்கள், பாவ காரியங்களில் ஈடுபட்டவர்கள் எல்லோரையும் உத்தாரணம் பண்ணி எல்லோருக்கும் கிருஷ்ண பக்தியை கொடுத்து எல்லோரையும் பக்தர்களாக மாற்றினார். பகவானுடைய கருணை. ஸோ விருந்தாவனம் போய் சேர்ந்த உடனேயே ஜீவ கோஸ்வாமி, கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி,
பல பக்தர்கள் விருந்தாவனத்தில் இவர் வந்திருக்காருன்னு தெரிஞ்ச உடனே எல்லாரும் இவரை வரவேற்று உபசரித்தார்கள். ஸோ இங்கே இவருடைய கீர்த்தனம் பகவான் மீது அவர் கொண்டிருந்த பக்தி, இதன் மேன்மையை பார்த்து விரஜவாசிகள்லாம் ரொம்ப ஆனந்தத்தில் திளைத்திருந்தார்கள். நித்திய உற்சவம் மாதிரி எல்லாரும் இவரை சூழ்ந்து கொண்டு, எப்படி வண்டு வந்து மலரை சுற்றி வண்டு கூட்டங்களாக மொய்க்குமோ அது மாதிரி விரஜவாசிகள் இவரை சூழ்ந்து கொண்டார்கள், இவருடைய பக்தியினால் ஈர்க்கப்பட்டு. ஸோ அங்கே பிருந்தாவனத்தில் 3 மூல விக்கிரகங்கள், மதன் மோகன், கோவிந்தாஜி, கோபிநாத், இந்த 3 டெய்ட்டிஸுமே பிரதானமான டெய்ட்டிஸ் பிருந்தாவனத்தில். மதன் மோகனுங்கிறது சம்பந்தத்துக்கு இந்த மதன் மோகனை வழிபடுவதன் மூலமாக ஒருவருக்கு பகவானுடைய சம்பந்த ஞானம் கிடைக்கும். கோவிந்தாஜி அதே மாதிரி அபிதேயா, கோபிநாத் வந்து பிரயோஜனம். ஸோ இந்த 3 டெய்ட்டிஸையுமே விக்கிரகங்களையுமே கட்டாயம் எல்லோரும் பிருந்தாவனத்துக்கு போகிறவங்க எல்லாமே 3 பேரையுமே தரிசனம் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த பிருந்தாவனத்தில் 12 வனங்கள், மதுரா மண்டலத்தில் 12 வனங்களுக்கும் அங்கே எல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் நடந்த இடத்துக்கெல்லாம் இவர் போகிறார், வீரபத்ர பிரபு. ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் நடந்த இடத்துக்கெல்லாம் விஜயம் செய்த பொழுது அவர் ஆனந்தத்தில் திளைத்து இருந்தார். அதுவும் ராதா குண்டு, ஷாம் குண்டு, கோவர்தனா, இந்த 3ஐயும் பார்த்துட்டு அவர் எக்ஸ்டசியினுடைய உச்சத்தில் இருந்தார். ஸோ பிருந்தாவனத்தை யாத்திரையை முடிச்சுட்டு கடைசியில் அவர் மீண்டும் கௌட தேசத்துக்கு வராரு. அங்கே 3 சிஷ்யர்களை அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். ஆக்சுவலாக அவங்கள வந்து நிறைய பேர் அவருடைய புதல்வர்கள் நினச்சாங்க. ஆக்சுவலாக அவங்க புதல்வர்கள் இல்லை, அவருடைய சிஷ்யர்கள். அதில் முதல் சிஷ்யர் வந்து கோபி ஜனவல்லபா. அவர் லதகிராம் அப்படிங்கிற இடத்துல பிறந்தவர். 2வது சிஷ்யர் வந்து ராமகிருஷ்ணா, அவர் கார்தஹா அப்படிங்கிற இடத்துல பிறந்தவர். 3வது சிஷ்யர் வந்து ராமச்சந்திரா, அவர் மால்டா பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தவர். ஸோ இந்த மாதிரி 3 சிஷ்யர்களை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். வீரபத்ர கோசாய் கூட அவர் பிறந்தது கார்தஹா என்கிற இடம். அது வந்து சியால்டாலேருந்து கிருஷ்ணா நகர் வரக்கூடிய அந்த ரயில் பாதையில் கார்தஹாங்கிற இடம் இருக்குது. நித்யானந்தர் பிறந்த இடம் வந்து ஏகசக்கரா. ஏகசக்கராக்கு கூட வீரச்சந்திரபூர்னு பேர். ஏன்னா அவருடைய புதல்வர் வீரபத்ர பிரபு நித்யானந்தருடைய புதல்வருங்கிறதுனால அந்த ஊருக்கே வீரச்சந்திரபூர்னு இன்னொரு பேர் வச்சுருந்தாங்க. அங்கே பங்கிம் ராய் அப்படின்னு கிருஷ்ணருடைய டேட்டி, அந்த விக்கிரகத்தை வீரச்சந்திர பிரபு வந்து வழிபட்டு வந்தார். ஸோ வீரபத்ர பிரபு அவர் வந்து மகாபிரபுவுடைய
இந்த சங்கீர்த்தன மூமெண்ட் அதை பரப்புவதற்கு மிக மூலமான காரணமாக இருந்தார். ஸோ அதனால் அவருடைய அவதார நாள் அதை மிகவும் சிறப்பாக எல்லோரும் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு, அவரை பற்றி சில வார்த்தைகளாவது படித்து கேட்டு கீர்த்தனம் செய்து இந்த தினத்தை கொண்டாட வேண்டும். ஸோ இந்த இன்றைய நாள் பக்தியில் நம்ம சிறப்பாக வளர்வதற்கு வீரபத்ரருடைய கருணையை நாடி அவரை வணங்க வேண்டும். ஸோ முக்கியமாக பக்தர்கள் வீரபத்ர பிரபுவை வழிபட்டு அவரை பற்றி பேசி அவருடைய சரித்திரத்தை கேட்பதன் மூலமாக முக்கியமாக பணிவு எல்லோருக்கும் அதிகமாக வளரும். பக்தர்களுடைய முக்கியமான ஆபரணம் பணிவு. அந்த பணிவு அது வீரபத்ர பிரபுவுடைய கருணையினால் நமக்கும் அது கிடைக்கும். ஸோ வீரபத்ர பிரபுவை வழிபடுவதற்கு ரொம்ப எலாபரேட் வர்ஷிப்பெல்லாம் தேவையில்லை. புஷ்பம், பழங்கள் இவைகளை அவருடைய வீரபத்ரருடைய டெய்ட்டிஸை வச்சு, அப்படி இல்லாட்டி அவருடைய படம் அதை வச்சு அதற்கு இந்த ஆஃபரிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணி கீர்த்தனம் பண்ணி, முக்கியமாக கீர்த்தனம், இவ்வாறு அவரை வழிபட வேண்டும். அவருடைய லீலைகள் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்திலிருந்து மகாபிரபுவுக்கும் அவருக்கும் இருந்த உறவு, இவைகளை படிப்பதன் மூலமாக இந்த தினத்தை நாம் கொண்டாடலாம். இந்த கார்தஹாங்கிற இடத்துல ஷாம் சுந்தர் டெம்பிள், அங்கே வீரபத்ர பிரபு தன்னுடைய கைப்பட எழுதிய பாகவதம் அங்கே மேனுஸ்கிரிப்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதே போல் அவர் இந்த விக்கிரகத்தை வடிவமைப்பதற்காக 3 விக்கிரகங்கள், ஷாம் சுந்தர், ராதா வல்லபா, நந்ததுலால், 3 விக்கிரகங்களுக்கும் அவரே போய் அதற்கு உண்டான அந்த சிற்பம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான கல்லை அவரே சேகரித்து கொண்டு வந்து விக்கிரகங்களை ஸ்தாபித்து அதை வழிபட்டு வந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ கார்தஹால இன்றைய தினம் ரொம்ப மிகவும் சிறப்பாக அங்கு கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ஸோ இவ்வாறு இன்றைய தினத்தன்று வீரபத்ர பிரபுவை நினைவு கூர்ந்து அவரை வணங்கி அவருடைய கருணையினால் நம் பக்தி வளர்ந்து நமக்கும் அவருடைய பணிவில் அட்லீஸ்ட் ஒரு சிறு பகுதியாவது நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து கொள்வோம். ஹரே கிருஷ்ணா.